होगी। मेरा नाम दोस्तों सैयद मंजूर हुसैन शाह है। तो मैं जनाब अज बहुत ज़्यादा तह दिल नाल शुक्रगुजार हाँ डिप्टी ज़राअत हाफिजाबाद मुहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने नाल उन्हों की टीम डॉक्टर उमर मतीन साहब, फराज साहब और साडे माशाअल्लाह इस इलाके दे साडे जिन्ने भी साडे बिजनेस पार्टनर ने शेख नईम जमील साहब, जाफर महमूद अवान साहब, हाफिज शाहिद महमूद साहब, ये साडे बिजनेस पार्टनर भी कलब भट्टी साहब खानगा डोगरा तो ये सारे दोस्त भी तशरीफ लियाए ने। उस तो बाद इस पूरे इलाके की करीम मेरे सामने माशाअल्लाह 2 जिलों की नुमाइंदगी साडे दोस्त माशाअल्लाह चौधरी अरुण भट्टी साहब बोर्ड बाढ़ तो, हाजी उमर अयाज साहब, साजिद साहब, मैं ना लाया सारी पूरे इलाके की माशाअल्लाह तुसीं मुख्तलिफ एरिया की नुमाइंदगी करते हो तशरीफ लियाओ। तो अपनी कंपनी का भी मैं शुक्रगुजार हाँ जनाब। साडे नाल डिवेलपमेंट मैनेजर अदनान साहब माशाअल्लाह मुल्तान तो तशरीफ लियाए, हाफिज सप्तान साहब डिवेलपमेंट असिस्टेंट लाहौर तो तशरीफ लियाए और साडे इस रीजन की पूरी टीम नारवाल तो मुंडा तशरीफ लियाया, डस्के तो, गुजरांवाले तो और साडे नाल साडे RSM गुलरेज अमजद साहब जिहड़े इस पूरे एरिया गुजरांवाला डिवीजन वेखते हैं वह भी तशरीफ लियाए। उन्हों का शुक्रिया, सारे दोस्तों का शुक्रिया। अमदाद भट्टी साहब माशाअल्लाह आड़ती गजियाने तो ये तशरीफ लियाए। सारे दोस्तों का दोस्तों मेरे लो शुक्रिया जी। अज का मैं सिर्फ एक मैसेज देना है कंपनी का तारफ। ICI पाकिस्तान हिंदुस्तान जदों इकट्ठा सी ना जी, उस वेले ने अपना काम शुरू किया। 1944 असीं ख्योड़े के मुकाम से सोडे का प्लांट लाया और पाकिस्तान की तकरीबन 70% सोडे की जरूरियात जी है वो ICI पूरा कर दी है। 1944 साडा प्लान लगा है। उस तो बाद कंपनी ने ग्रो किया इंसानी दवाइयां दे विच, जानवरां दवाइयां, ड्यूलैक्स के नाम तो पेंट। मेरा जोड़ा शोभा है वह जरिए अद्वियात का सीड टीम साड़ी लैदा है, जंबो चारा तुसीं अरसा दराज तो जिमींदार सुनते आ रहे हो, जंबो चारा होर किया गड्डी पिछे खड़ी है ये भी ICI अमल कर रही है जी। बेताशा ऐसे काम ने जोड़े मेरे नॉलेज भी नहीं है और ICI कर रही है, ठीक है। और ICI का मकसद की है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। ये कंपनी का मुखसर जहा तारफ से तो मैनू भी अलहमदुलिल्लाह 12 साल इस इदारे के नाल हो गए। इदारे की किसी चैक करना हो ना कि वेखो अपने अंपलाई के नाल कितना लाया रहे, तो मैं 12 साल तो इस इदारे के नाल काम कर रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह। तो मैं अज का जोड़ा स्पैशल सारे दोस्त माशाअल्लाह टाइम कट के आए हो, सानू बड़ा मसला हफजाबाद आ रहा है, आने वाले वक्तों में वधी जा रहा है। घोड़ा का कंजर का भी कोई कहते हैं, घोड़ा का कहते हैं जी, बरू का, इनका बड़ा मसला है। तो इहदे मैं जनाब मैं दावत देंगा अपने RSM गुलरेज अमजद साहब को कि HSC ते मैसेज देन जी। गुलरेज अमजद साहब ਅੱਜ बेसिकली इकट्ठे होने का मकसद जिस तरह मंजूर शाह साहब ने तुहानू दस दिता कि असीं मूंजी के हवाले नाल गपशप करनी है कि साडे मूंजी च किहड़ी जड़ी बूटियां सानू किहड़े मसले दरपेश ने। लेकिन मीटिंग तो पहले असीं एक हर मीटिंग दे विच असीं एक मैसेज देना जरूरी समझने हुंदे, उहनूं कहंदे ने HSC बेसिकली कहंदे किहनूं ने, HSC कहंदे ने हैल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट नूं। कि अगर कोई रोजमर्रा जिंदगी च असीं चंद गलतियां ऐसियां करने आ कि असीं अपनी जिंदगी नूं खतरात नाल दो चार करने आ, वो गलतियां किहड़ियां। जिस तरह तुसीं सारे दोस्त सड़क ते ट्रैवल करदे हो, तुसीं डेली हर जगह कोई ना कोई किसी ना किसी सड़क ते कोई ना कोई हादसा जरूर देखोगे, कोई मोटरसाइकिल वजे दा, कोई साइकिल, कोई गड्डी। इन्हां हादसा की वजह की है अगर तुसीं देखो तो मेन वजह एक ही तुहानूं नजर आएगी कि साडी ड्यूरिंग ड्राइविंग कंसनट्रेशन नहीं हुंदी ड्राइविंग दे उत्ते, ना रोड ते हुंदी है। असीं अपने कम्मां काजां 'च मसरूफ हुंदे आ। किहड़े कम्मां काजां 'च मसरूफ हुंदे आ तुहानूं सारे दोस्तां नूं इलम है कि असीं गड्डी चलांदे भी मोबाइल का प्रॉपर हर वेले मतवातर यूज करने, इस्तेमाल करने। तो सो सानू ध्यान ही नहीं साडा हुंदा कि साइड ते सानू कोई क्रॉस कर रहा या सामने कोई जा रहा आ रहा। यह सारी वड्डी वजूहत है साडे रोड दे उत्ते हादसे दी। ते असीं सारे दोस्तां अगे गुजारिश यही है कि कोशिश करिया करो कि ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करो। अगर तुहानू कोई जरूरी कॉल आ जाती है तो तुसीं अपनी गड्डी साइड ते खड़ी करके कॉल सुन लो। इसे तरह जेडे दोस्त सड़क मोटरसाइकिल ते ट्रैवल करते हैं, तुसीं देखो कि असीं मोटरसाइकिल खड़ियां, कोई तुहानू दोस्त नजर नहीं आएगा जिहड़ा हेलमेट का इस्तेमाल करदा। अगर देखा जाए तो साडे जिस्म का सब तो नाजुक हिस्सा साडा सिर है
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 70% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਸੇਨ ਚ ਸੋਨੇ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪੱਖਿਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਕ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਪਾ ਲਪੇਟੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ 10-20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਖਤਰਾਤ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀ 30 ਤੋਂ 35% ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਉਹ 50% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੜੀ ਬੂਟੀ 4 ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਲਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਲਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਤੂਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਮਾਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਲਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਚੌਥਾ ਲਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਕਿੰਗ ਪੈਸਟ, ਤੇਲਾ, ਟੋਕਾ, ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਰਾੜਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੂੰਜੀ 'ਚ 3 ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 3 ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌੜਾ ਪੱਤਾ, ਫਿਰ ਨੁਕੀਲਾ ਪੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਲਾ ਨਮਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਡੀਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਲਹਿਰਾ। ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਪੱਤੀ, ਕੁੱਤਾ ਕਮੀ, ਮਿਰਚ ਬੂਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਘੋੜਾ ਘਾਹ, ਖੱਬਲ, ਸਵਾਂਕ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਡੀਲਾ ਨਮਾ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਡੀਲਾ, ਭੂਈ ਭੂਈ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਦੇ, ਡੀਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਡੀਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਪਤੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਗਾ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਰੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂੰਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਫਾਰਮਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ICI ਲੱਕੀ ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਫਾਰਮਲੀ ICI ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਅਸੀਂ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੂੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜਕਾਓ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ।
ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਪ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡੋਕਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ। 275 ml ਦਾ ਪੈਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰੂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਜਰ ਘਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਤਹਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, 1 2 3 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਂਕੀ, ਡੀਲਾ, ਕੁੱਤਾ ਕਮੀ ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਬੂਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌੜਾ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘੋੜਾ ਘਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਆ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੋਕਡਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਰਾਇਲਸ ਕੀਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨਾਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਸੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ 17 ਦਿਨ। 14 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਡੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। 17 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਵਾਂਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ 17 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਵਾਂਕੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਘਾਹ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਘੋੜੇ ਘਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਡੋਕਡਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ तमाम ਫਾਰਮਰਸ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ तमाम ਫਾਰਮਰਸ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਫਾਰਮਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਦਾ ਤੇਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਰਾਊਨ ਹਾਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਕੀਆਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ICI ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਊਲਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁੱਢ ਦੇ ਤੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਤ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਬਤੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡੋਕਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ तमाम ਅਕਸਾਮ ਦੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਜਾਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਪਟੋਕਲੋਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਰ ਘਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਜਰ ਘਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਂ ਨੇ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿਹੜੇ ਅਰਲੀ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੋੜਾ ਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਸਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਕ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਕੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੱਕੀ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਾਬਕਾ ICI ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ LCI ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਈਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜਾਈ ਚਾਵਲ ਦੀ, ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਪਨੀਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਮੁੰਤਕਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। 3-3 4-4 ਸਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ICI ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਡੋਕਡਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੈਪਟੋਕਲੋਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਘਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਡੋਕਡਾ। ਔਰ ਅਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਡੋਕਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡੋਕਡਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 275 ml ਦੀ ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਹਤਿਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ, ਡੋਕਡਾ ਚੂੰਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਾਰ ਨੋਜ਼ਲ ਦਾ। ਫੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਫੌਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ 4-4 6-6 ਸੁਰਾਖ ਵਾਲੇ ਫੌਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੂੰ ਛੜਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਪਰੇ ਮਸ਼ੀਨ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਈ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਤਰੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਤਰੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਰੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਜੈਟ ਨੋਜ਼ਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੋਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ 4 ਸੁਰਾਖੇ ਜਾਂ 6 ਸੁਰਾਖੇ ਫੌਰੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਫੌਰਾ ਲਵਾ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਜਨ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਾਰ ਨੋਜ਼ਲ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਘੁਟਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਉੱਚਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਸਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਫੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-5.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੋਕੜਾ। ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੋਕੜਾ ਦਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ 3 ਤੋਂ 4 ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੋਕਟਰ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ
ਲੇਕਿਨ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ 3 ਤੋਂ 4 ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਫੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤਰ ਵੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਰ ਵੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। 48 घंटे बाद फसल ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ, ਯਾਨੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ फसल ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਇੰਚ। ਇਹ ਸਰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਨੇ ਡੋਕਡਾ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ? ਡੋਕਡਾ। ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਡੋਕਡਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। रहीम तकरीबन साढ़े तमाम ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁxtਲਫ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਵਿਆਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਵਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਜੀ ਲਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੇਨ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੌਦੇ ਲਾਓ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਤੀਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਲਾ ਛੜੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਵੱਢਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਖੁਆਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1985, ਤੇ ਦੂਸਰੀ 1985 ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1509 ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1121 ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1979। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSR ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਰਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1985 ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 105 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਲੱਗੀ ਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਅਵਾਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਲੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਬੜਾ ਲੇਟ ਅਪੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਟਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਡਰਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰਿਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਾਹੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੋਬੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਬਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਗਰ ਉੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੂਇੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤੇ ਬਰੂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੁxtਲਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਬੜਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਘੋੜਾ ਘਾਹ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੇਜ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 4 ਪੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇhtiyat ਹੈ, ਉਸ ਇhtiyat ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁੱਡਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਰੂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 5-7 ਮਣ ਕਣਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੂਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 4000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ICI ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਬਨਿਸਬਤ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਅੱਜ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 25 ਦਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਕਰਨਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਛਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ 2-2 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1886 ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਟ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ 1886 ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, 6 ਜੁਲਾਈ 2023, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 1885,
ਇਹ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ BLB ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁxtਲਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁxtਲਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ BLB ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਫ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਲੱਗਾ 1985 ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟਰਾਇਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੋ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਸਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸਲ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 1985 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਛੱਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜਤੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਲੇਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇਰੇ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਇਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੰਗ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਲਗਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਛੱਟੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਮਲਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ICI ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਔਰ तमाम ਜਿਤਨੇ ਡੀਲਰ ਅਹਬਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਔਰ ICI ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰੂ ਗਰਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਹੈ, ਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਖਰਾਬੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਗਰ 300 ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-35 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਿਆਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ तमाम ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਜੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੁੰਜਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਨਵਰਡ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਾਂ 200 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ तमाम ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 46-47 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਧਾਨ ਦੇ ਗਰੋਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਅਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 90% ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਕਬਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏਗੀ ਉਹ तमाम ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫਾ 44 ਦਾ ਵੀ ਨਫਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਫਾ 44 ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਲ ਵਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਗੈਰਾ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਂ ਤਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ तमाम ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਪੱਕਣ ਦੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਢ ਦਾ ਤੇਲਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਨਿਸਰ ਜਾਏ, ਮੁੰਜੀ ਨਿਸਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਦੇ ਤੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ICI ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਦੇ ਤੇਲੇ ਨੂੰ 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁੱਢ ਦਾ ਤੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਾਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਪਨੇ ਆ ਲਾਭ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁੰਜੀ ਵੱਢਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ 1-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਢ ਅਗਰ ਫਰੋਲ ਲਈਏ ਨਾ 2-4 ਮੁੱਢ ਜਾਂ 10 ਮੁੱਢ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਜਾਂ ਤੇਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਟੋਟਲ 20 ਤੋਂ 25% ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 20-25% ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ 70-75% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 25% ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 75% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਚੌਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੜ ਲਵੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਜੀ ਨਿਸਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖੈਰੇਕਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੈਰੇਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸਰੀ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸਰ ਜਾਵੇ ਮੂੰਜੀ ਮੁੱਢ ਦੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ 1000-1500 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 2000 ਦੀ ਲਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ 2500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਾਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਟ ਲੱਗਾ ਸੇਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਲਾਟ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1692 ਜਿਹਦੀ ਯਾਰ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਤਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਤਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਲੀ
ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਨਸਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8-10 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਮੁੰਜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਵੋ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਧ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੀਆਂ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 68 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਹੈ 1692 ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। उधर कोई चीज मेरे लो कमी है तो मेरे दसो, मेरे लो कमी है तो मेरे दसो, तो जे कोई खुशी समझ जो कमी होगी अगले साल निगरानी सारी है।